but no one has. Here basically a lab in charge is Kasaragod location, RT-PCR kit. The main behind with the COVID testing here, all the Kasaragod people, like free of cost for all the people, Kasaragod people. We are basically giving the result within 6 to 7 hours. The main behind the mobile lab is basically we are testing the 2,000 samples to 3,000 samples per day. Basically we are getting the result like this. There is a result, they have the collaboration with the ICMR also, and there is a Kerala laboratory diagnostic system also. We have collaborated, our data also there. The directly data, when the patient was giving the sample, we are getting the sample from nasopharyngeal also and the oropharyngeal also. When we receiving the sample, there is mainly in the lab, they have the 5 rooms. Sample processing area, and the second one is the RNA extraction area. After sample we have received, then we getting the RNA extraction within 9 to 10 minutes. After 9 to 10 minutes, we getting the RNA. Then we have basically we have the template addition part. We add the template in that part. Then we have a master mix room. Master mix room basically we have the basically like the in the 96 plate RNA RT-PCR we have the 96 plate, in which plate we have basically get the 470 samples. 470 samples in a one go RT-PCR testing. Like in the 6 to 5 hours we are getting the result. 6 to 5 hours we are getting the 470 patient itself in a one go basically. That's why we have the maintain the contaminated area and the non-contaminated area. The contamination area basically they have the sample processing area, and the non-contaminated area basically they have the RT-PCR area and our master mix preparation area. They have non-contaminated area. The main logic behind the mobile testing lab basically that making the 2,000 to 3,000 sample testing in a one day, and we basically they have the main to separate the different area like contaminated zone and the non-contaminated zone. The main behind that the RT-PCR mobile lab testing is main behind that criteria. That's it. वो एरिया कितना एरिया कौन सा बता सकते हो? We basically we have in Kerala we have launching 3 zones, Thrissur and the Palakkad, and third one is Kasaragod. We are basically launching 3 RT-PCR mobile COVID lab. It's here basically. The one RT-PCR is Kasaragod location, in which they have a maximum like 15 people in the equipment in here RT-PCR mobile. कासरगोड कितना जगह पे से ब्लड? We are basically collecting the sample from the nasopharyngeal part and the oropharyngeal part. Mainly from nasopharyngeal part, we are collecting the COVID sample itself patient. Then we making the sample processing area. When we making the sample processing area, making the like the RNA template addition. Then the RT-PCR area. Then the result upload area, reporting area. That reporting area is directly linked with the Kerala Health Ministry IT Center also. Is laboratory diagnostic system, and our like the Spice Healthcare OCC software also. Then is directly linked with the ICMR. The patient which are getting the result like the negative or positive, they are getting the result in their mobile also. They can easily download their PDF file also with the help of this. That's it.
RT-PCR മൊബൈൽ യൂണിറ്റ് ആണ്. ഇതിലൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു ദിവസം 2 ദിവസമൊക്കെ നമ്മൾ RT-PCR ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ടിന് വേണ്ടി കാത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിന്റെ കേസിൽ ഒരു 6 hours മാക്സിമം 6 അല്ലെങ്കിൽ 7 hours തന്നെ നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള RNA എക്സ്ട്രാക്ഷൻ മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ മെഷീൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷം നമ്മളൊരു 4 to 6 hours ആണ് ഇതിന് പറയുന്നത് സമയം. അതിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഫുൾ എന്താ വെച്ചാൽ 4 കളക്ഷൻ സെന്റേഴ്സാണ് ഇവിടെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അവിടെ പോയി സാമ്പിൾ കളക്ട് ചെയ്യും. സാമ്പിൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡാറ്റ എൻട്രിയും കൂടി ചെയ്യും. അതിനുശേഷം ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ നിന്നാണ് ബാക്കിയുള്ള പ്രോസസ്സിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്? എത്ര സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നാണ്? എല്ലാ ദിവസവും സാമ്പിൾ കളക്ഷൻ ഉണ്ട്. ലൊക്കേഷൻ ഒന്ന് പറയാമോ? 4 കളക്ഷൻ സെന്റേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത്. പിന്നെ കാഞ്ഞങ്ങാട് ജില്ലാ ആശുപത്രി, പിന്നെ കാസർഗോഡ് മുനിസിപ്പൽ സെന്റർ, CHC മംഗൽപാടി, താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ ബേദരിക്കാണ്. അപ്പോൾ 4 കളക്ഷൻ സെന്റേഴ്സിലും ഒരു ദിവസം തന്നെ പോകും. നമ്മുടെ മൊബൈൽ ബാങ്ക് പോയി സാമ്പിൾ കളക്ട് ചെയ്ത് വൈകുന്നേരത്തോടുകൂടി സാമ്പിൾ കളക്ട് ചെയ്യും. പിന്നെ ആൾക്കാർ കുറച്ച് മാൻപവർ കുറച്ച് കുറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ രാവിലെ ഉള്ളത്. അല്ലെങ്കിൽ 3 ഷിഫ്റ്റായിട്ടാണ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സാമ്പിൾ കളക്ട് ചെയ്ത് നമ്മളൊരു 4 to 6 hours തന്നെ നമ്മൾ റിസൾട്ട് കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. RT-PCR ആണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. RT-PCR അതായത് നമ്മൾ ഇതിന് മിനിമം എന്ന് പറയുന്നത് 1800 പെർ ഡേ ഒരു ദിവസം. 3000-4000 സാമ്പിൾസ് വരെ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇപ്പോൾ സംവിധാനത്തിൻ്റെ കീഴിൽ. അപ്പോൾ സ്റ്റാഫ് 13 സ്റ്റാഫിൻ്റെ അടുത്ത് വേണ്ടി വരും. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു 6-8 സ്റ്റാഫിൻ്റെ അടുത്ത് മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ സ്റ്റാഫ് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റും കൂട്ടും. ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ 24 hours ആണ് വർക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ളത്. 24 മണിക്കൂറാണ് 7 ദിവസം 24 hours. ഇപ്പോൾ 3 സ്ഥലത്താണ് കേരളത്തിൽ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. കാസർഗോഡ്, പാലക്കാട്, തൃശ്ശൂർ. 3 സ്ഥലത്തും ഏകദേശം ഇപ്പോൾ ഒക്കെ സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. വർക്കിംഗ് ആവാൻ തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. കാസർഗോഡ് ആദ്യമായിട്ടാണ്. കാസർഗോഡ് ഇപ്പോൾ കർണാടക സ്റ്റേറ്റ് കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിർബന്ധമായിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ പാലക്കാടും തൃശ്ശൂരും കാസർഗോഡും ഓരോ സ്ഥലത്തും വണ്ടിയാണ് അവർക്കും കൂടി ഉപകാരപ്പെടുന്ന രീതിയിലാണ്. കാരണം കോമൺ പീപ്പിളിനാണല്ലോ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യം വരും. ഗൾഫിൽ പോകാനും പഠിത്തത്തിനും കാര്യങ്ങൾക്കാണല്ലോ ഇത് ഉപകാരപ്പെടുന്നത്. തീർച്ചയായും അവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് ഇത് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. നേരിട്ട് ഇവിടെ കളക്ഷൻ ഇല്ല. ഇവിടുത്തെ പേഷ്യൻറ്റിന് സാധാരണ രീതിയിൽ മുനിസിപ്പൽ സെന്ററിലേക്കാണല്ലോ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പോൾ IT പേഷ്യൻസിൻ്റെ കേസിൽ ഇവരിവിടുന്ന് സാമ്പിൾ കളക്ട് ചെയ്ത് അവിടെ കൊണ്ടുപോകും. നമ്മുടെ ടീം അവിടെ വന്ന് സാമ്പിൾ കളക്ട് ചെയ്ത് 4 സ്ഥലത്തും സാമ്പിൾ കളക്ട് ചെയ്ത് വന്ന് ഇവിടുന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അത് ഒരു ദിവസം തന്നെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും പോയി സാമ്പിൾ കളക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകും. ഇപ്പോൾ കോവിഡിൻ്റെയാണ്. പിന്നെ പോകെ ബാക്കിയുള്ള അതിപ്പോൾ രോഗങ്ങൾ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനും കൂടി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ കേസിൽ ഇപ്പോൾ കോവിഡാണ് മെയിൻ ഫോക്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം ബാക്കി ഹെൽത്ത് കെയർ ആണ് മെയിൻ. ടെക്നിക്കൽ സ്റ്റാഫ് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ലോക്കലൈസ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട്. പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ട്രെയിനിങ് തരാൻ ഹെഡ് ഓഫീസിന് ഗുരുഗാവോന്ന് കുറച്ച് ആൾക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളത് നല്ല ഹൈലി ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ലാബ് ഇൻചാർജ് ഗുരുഗാവോണിലെ ഒരു ഡോക്ടർ റോഹിത്താണ് സാറാണ് ഞങ്ങളുടെ ലാബ് ഇൻചാർജ് ആയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ മെയിനായിട്ടുള്ള ആള് അഭിഷേക് സാറുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ബിസിനസ് ആയിട്ടുള്ള രാധാമനുണ്ട്, കപിൽ സാറുണ്ട്. ഇവരൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ മേധാവികളായിട്ട്. ഹോസ്പിറ്റലിലെ സ്റ്റാഫിൻ്റെ കേസിൽ തീരുമാനമൊന്നും ആയിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാഫിനെയാണ് ഇപ്പോൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സംവിധാനം ഉണ്ട്.